يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون يا شرف المصطفى الصادق المصدق صل على محمد أحد الورى منطقا من بالتقى تحقق وأنت صلي على محمد نبي السخاوة
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق بحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما درت به في أقدارهم قسما. صلى الله عليه فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت من هيكل المحمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وجد الحق في عالمك نسر واسع أجل ينقضى بانتشار فضله في القريب والشاصي. الحمد الذي لا تنحصر أمره بتعداد ولا يمن تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من علم كان صورة هذا الإنسان ينتشر بوجوده سدلا وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا نبي من سروره كتوانا بحبيب عم لنا منوانا جل من شرف الوجود بنور ومن الكون بهجة وجمالا.
فتربى بالحسن على مكان وتنهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كملا يزيح الضلال وهو من فوق علم ما تدرعته رفعة بشؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعزز عن وصف لسان ويحر بتعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور فبلأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن بدر هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pasal selanjutnya Ustaz Ahmad Ridhani. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعز بها الإنسان عما يتضمن في الجلال من التصديق بها والإكرام تثبت له بصدور من إيمانك وعظه وتلوح عن أهل اليقين من سرطانه الإذهان وتصديق الشواهد واشهد ان سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما امره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله أبدا ارسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وحد الله به من أمة بصرا كثيرا وكان بظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا كما أوصلنا بالمنة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأسميها وأسلى التهيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بنا بالملة الكما وقام بحق الربوبية في موادين الهدنة لله وقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يكسر بها روح المسمي عليه به وينبسط بقلبه نور سره تعلقه به وحبه ويقتل بها بنية الله بمثله وعلى آله وصحبه الذين ارتدوا شرة ملكه بقربه وتغيروا جلال السراب الأصلي برده وحبه ما أثر الأكوان بنصر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وهو قدنا بذرة مقبولة ولا الرسول وكنت يسلم بمسجد سوء اجتهاد يقول من يوسف على سلام ومن تصلك
وكل في جواره الجنود وكل ذات ليس تكتب سيباره مؤمنة بك وإنسانه ومنها محلة إليك الهام إلا تفرح بالأبواب بالبركات والسعادة على الإيمان وأنت جميع الرسلات وتولى بالإدراك والقدر الصغيرية بهذه الأعالي حتى الأعالي النور بل تنقل البطن والظهر وذهب الله البطن تحت كلمة وبل فتوت على الكثير وعدد تسليم تعدل ببرود هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم
الرحيم وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر القدرة كشفت عن هذا المستور ليبلغ النور كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ حقه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يكون عند وضيء أمة كنيسة لجنابها المسعود ومشركة النوى في هذا السمات الممنور فعند رب التوفيق لسيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا الموعد فانفلق صبح الكمال من النور عند نور وورد حامد الرحمن واصبحنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
Alhamdulillah para hadirin jamaah rahimakumullah. Acara sabar penjalan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama kita bertawasul berselawat kepada Rasulullah dengan harapan mudah-mudahan di yaumul kiamat nanti kita mendapatkan syafaatul usman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan muazatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita berkenaan dengan pernikahan. Yang terhormat guru kita yang kita cintai, Al-Mukarram Ad-Da'i Allah Al-Ustaz Zulfahmi bin Al-Marhum Al-Mughfar Kaidi Muhammad Tanjim Abdul Rahim. Kepada beliau untuk mendapatkan persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah, mabahad. Hadratul Mukarramin, segenap para guru, para asatidz, para hujjah, para jemaah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita Ustaz Muhsin, Ustaz Fahmi, Ustaz Ajibran, Ustaz Sahabardi, Ustaz Layali, Ustaz Al-Qadir, dan semua asatidz lainnya. Kering doa mudah-mudahan para asatidz, para guru dan jamaah senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama sahabat baik yang kita hormati dan kita muliakan, keluarga besar dari Bapak Rizal, Ahmad Rizal. Terima doa mudah-mudahan keluarga besar beliau hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama anaknya yang akan menikah, yaitu Muhammad Baihaqi Ramdan, ya, dengan calonnya Eva Alfiyah. Kita doakan mudah-mudahan ya, calon kedua mempelai ini Allah berikan keberkahan hidupnya, insya Allah nanti jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapat keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ma'syarus syabab, wahai pemuda-pemudi. Dipanggil tuh anak muda, pemuda-pemudi dipanggil sama Nabi. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda-pemudi. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu untuk berumah tangga, udah ada calonnya, udah ada kerjaannya, ya, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menyelenggarakan pernikahan. Hendaklah dia menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah dia bisa menjaga pandangannya. Wa ahsanu lil faraj, dia bisa jaga kemaluannya. Ya. Fa innahu bihi wija, itu dijaga oleh Allah dengan sebab nikah. Ya, kalau dia nggak mampu, ya, fa'alaihi bisyam, maka dia boleh puasa. Ya, maka beruntunglah orang yang sudah menikah. At-tazwiju barakah,
Menikah itu berkah. Kenapa? Tadinya belum punya perabotan, dengan sebab nikah punya tuh perabotan. Tadinya belum punya mainan, dengan sebab nikah punya tuh mainan. Tadinya belum punya rumah, sebab menikah dia bakal punya rumah. Subhanallah. At-tazwiju ma'rufah. Ya. Carilah rezekimu lewat pernikahan. Boleh tuh iltamis rizqa bin nikah, boleh cari rezeki kalian dengan sebab pernikahan. Orang yang kalau udah nikah, satu dari segi agamanya beda tuh nilainya tuh. Separuh agamanya dia udah sempurnain dengan pernikahan, separuhnya lagi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rak'atani minal mutazawwij, 2 rakaat buat orang yang sudah menikah. Khairun min 70 rak'atan minal a'zab. Lebih baik daripada 70 rakaat orang yang masih bujangan. Jadi beda tuh, yang sudah menikah pahala ibadahnya beda. Kalau dia jalan, dia pergi, orang yang udah nikah nih, biasanya pengantin baru kalau udah nikah itu pulang ke rumah jalannya nggak pernah tegak, jalannya dia miring. Kenapa? Ada yang dia teng-teng tuh. Nah, kalau di jalan yang miring, ada yang dia teng-teng tuh. Ya. Kenapa? Buat istrinya. Ntar udah punya anak, lain lagi tuh tentengannya buat anaknya. Ya. Kenapa? Ya, lewat pernikahan jadi berkah. Ya. Tazawwajul walud al walud. Nabi suruh nikah biar punya keturunan. Ya, banyakin keturunan. Nabi senang, Pak ini ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Aku senang kalau umatku banyak di hari kiamat. Ya, dengan sebab banyak anak, banyak rezeki itu. Nggak ada kekurangan tuh. Ya, makanya ya waktu ya ingin punya hajat, punya anak, waktu nanamnya baca doa. Ya, anak itu tergantung gimana hasil panen, itu tergantung bagaimana cara nanamnya. Cara nanamnya menyebut nama Allah, cara nanamnya bagus, cara nanamnya pakai wudu, cara nanamnya ya membaca, maka hasilnya anaknya akan beda. Makanya kalau kita udah punya anak, nanti bagi orang yang nikah nih, pengantin baru punya anak, itu banyakin baca Fatihah buat anak itu. Ya, kenapa? Suratul Fatihah surah yang menghapuskan 7 daripada hal yang merugikan. Supaya dia nggak binasa, baca suratul Fatihah. Supaya dia perilakunya nggak buruk, baca suratul Fatihah. Supaya dia anak nggak bodoh, baca suratul Fatihah. Supaya dia anak nggak hidupnya gelap dunia akhirat, banyakin baca suratul Fatihah. Supaya anaknya selamat, gak masuk nerakanya Allah, banyakin baca suratul Fatihah buat anak ini. Sehingga begitu tuh anak besar, dia gak akan melupakan suratul Fatihah sehari, setiap hari 17 kali. Nah, dalam sholat 1 hari semalam 17 rakaat yang wajib, maka 17 Fatihah. Ya. Itu dulu Ustaz Abdul Somad kan hebat banget ceramah juga itu. Itu ibunya tuh waktu ngidam, waktu mengandung anaknya, itu baca ibunya tuh suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan ya anak lahir menjadi orang yang alim, tidak bodoh. Ya, benar begitu lahir dewasa jadi dai yang terkenal. Kenapa? Ibunya setiap hari 100 kali baca suratul Fatihah buat anaknya. Ya. Bisa berubah Pak Ustaz, orang anaknya udah gede terus nakal, bagaimana Pak Ustaz dirubahnya? Bisa dengan suratul Fatihah. Baca itu suratul Fatihah tuh. Ya, terutama ibunya. Kenapa? Doa walid bi waladi ka doain nabi li ummati. Doanya orang tua buat anaknya seperti doanya Nabi buat umatnya. Artinya enggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibu tuh. Ibu kalau udah baca doa buat anak itu ikhlas banget. Ya Ustaz, anak saya nyakitin saya, bacain Fatihah. Kalau perlu puasain di hari kelahirannya, bacain suratul Fatihah, dirubah oleh Allah.
La yuradul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang merubahnya. Ya. Bahkan orang yang sudah ditetapkan syaqawah, ya ahli neraka, kalau dia minta sama Allah agar fambullahumma dihapus tuh, ya diganti, ya bisa. Itu doa nisbu sahabat. Syaqawati wa hirmani wa tardi. Kalau dia ahli syaqawah, wa hirmani haram masuk surga, wa tardi ya di banyak membangkangnya, fambullahumma dihapusin bisa. Doa minta sama Allah dirubah oleh Allah menjadi apa? Ahlus sa'adah, ahli orang yang bahagia. Bisa. Ya, makanya pernikahan satu jalan. Ya. Kenapa? Karena pernikahan ini sunnatun min asnani Rasulullah SAW. Salah satu sunnah daripada sunnah ya, yang disunnahkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Ya. Kenapa Ustaz? Ya. Ini sunnah luar biasa. Ya. Kalau dia ninggalin Pak Ustaz, duitnya banyak, kaya, mampu, tapi dia nggak mau nikah Pak Ustaz, nggak mau repot, khawatir kata Nabi. Ya. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Paman rabiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang nggak mau melaksanakan sunnahku, salah satunya nikah ini, padahal dia mampu, dia ada duit, falaisa minni, dikhawatirkan dia bukan umatku. Makanya sunnah Nabi jangan ditinggal. Kalau udah mampu laksanain. Ya, hatta sunnah yang kecil. Ustaz, ya, saya sunnah Nabi banyak. Kita kapan mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu sunnah Nabi. Pakai sorban di pundak, sunnah Nabi. Pakai sorban di kepala, imamah, sunnah Nabi. Pakai kalau bisa. Kalau belum bisa, silakan yang gampang aja. Ya, ada orang begini Ustaz, dia bukan Ustaz, pakai sorban di pundaknya. Orang katain Ustaz, orang hina, orang caci maki, tapi dia nggak marah. Biarin. Ditanya tuh, kenapa sih ente bukan Ustaz pakai sorban di pundak? Apa dikata? Betul, saya bukan Ustaz, tapi minimal saya hanya bisa ini, melaksanakan sunnah Rasul yang saya bisa. Ya, yang lain saya belum bisa. Cuma naruh pundak doang. Ya, dengan sorban di pundaknya, saya berharap Allah terima. Ini sunnah Nabi yang saya bawa, sunnah Nabi yang saya amalkan. Dia ngomong begitu tuh dia. Dia meninggal. Ya, cuma cerita. Ya, meninggalnya cakep banget hari Jumat. Kenapa? Karena dia waktu dihina orang, dia bilang saya orang bodoh, bukan orang pintar, tapi saya bisa melaksanakan sunnah Nabi yang ini. Siapa tahu dengan sunnah Nabi yang saya laksanakan ini, Nabi redha sama saya, Allah redha. Masya Allah. Meninggalnya hari Jumat. Berarti ada satu amalan yang Allah terima, sehingga matinya di Sayyidul Ayyam, hari yang mulia, hari Jumat. Ya, subhanallah. Jadi sunnah jangan diremehin tuh. Salah satunya nikah nih. Ya, nikah luar biasa. Itu kalau anak muda nikah, itu yang jerit setan tuh. Setan menjerit sekencang-kencangnya bila anak muda nikah. Apa kata setan dalam jeritannya? Sia-sia usaha saya menjerumuskannya ke lembah perzinahan. Kini dia udah sah. Ya nggak bisa lagi saya goda dia. Dia sudah ada pasangannya, sudah ada istrinya, sudah ada suaminya. Ya, setan menjerit sekencang-kencangnya. Ya, itu kalau anak muda, anak mudi yang nikah, yang jerit setan. Tapi kalau yang nikah, bapak-bapak yang jerit bininya, baru apa? Bapak kan nikah. Ya. Bagaimana Pak Ustaz tuh? Ya. Luar biasa. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki kita, ada duit, ada nikah. Ada orang udah tren nih nggak mau nikah nih. Ya, akhirnya apa? Berbuat zina. Dia belanja di tempat lain. Dia berzina, nggak kuat. Ya, nggak kuat. Kalau udah punya istri kan enak. Ya, naik syahwat dia bisa salurkan syahwatnya. Tapi yang nggak punya istri, siapa yang boleh tabrak? Ya, serem dia, setan nanti yang membawanya. Nauzubillah dari dengan punya istri. Ya, jadi sakinah, hidupnya tenang. Sakinah itu ada tenang. Mawaddah, ada kasih sayang, warahmah, ada rahmat di situ. Ya, makanya tanzilur rahmat itu turun rahmat tuh di rumah adanya tuh. Ya, makanya orang sekarang tuh
Ya Pak Ustaz, ya namanya pengantin baru, dia lupa doa. Kadang-kadang naik kendaraan dia baca doa, naikin bininya dia nggak baca doa. Nah, hati-hati tuh. Ya, ditakut, ya, hati-hati musir dibaca doa. Ya, semua nanamnya maka hasilnya tergantung yang nanam bacaannya. Ya, tergantung yang nanamnya bagaimana bagusnya, maka hasilnya pun bagus sesuai dengan yang dia tanam. Ya. Anak bagaimana bapak, anak bagaimana ibu. Anaknya bagus, ibu bapaknya sholat, anaknya sholat. Ibu bapaknya nggak sholat, anak ikut nggak sholat. Maka madrasatul ula, madrasah pertama buat anak-anak kita itu adalah bapak ibunya. Ustaz tuh nanti yang baca Fatihah ibunya doang. Kagak, bapaknya juga, karena bapaknya nanam saham. Ya, maka baca Fatihah, ya, baca Fatihah sehingga anak-anaknya jadi orang yang saleh. Tuh 100 kali tuh ibunya Ustaz Abdul Somad bacain Fatihah buat anaknya ulama besar. Terkenal di mana-mana. Ya, jadwalnya 6 bulan ke depan udah padat. 6 bulan ke depan udah padat. Ya, hampir setahun tuh padat udah nggak bisa dia mau jalan ke sana udah dijadwal. Saking hebatnya, saking alimnya, pinternya. Berkat siapa? Doa ibunya suratul Fatihah nggak ditinggal. Di kitab Injil tuh ada tulisan tuh. Kitab Injil, siapa yang baca satu surah yang kosong dari 7 huruf, artinya surah itu nggak ada 7 huruf. Ya, maka orang tersebut gak akan pernah tersentuh api neraka. Dicari di kitab Injil nggak nemu, dicari kitab Taurat nggak nemu, dicari kitab Zabur nggak nemu, nemunya di Quran. Apa tuh Ustaz? Surah apa yang kosong dari 7 huruf? Suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah nggak ada huruf ta. Surah Al-Fatihah nggak ada huruf jim. Surah Al-Fatihah nggak ada huruf kha. Surah Al-Fatihah nggak ada huruf zai. Surat Al-Fatihah nggak ada huruf za. Surah Al-Fatihah nggak ada huruf fa. 7 huruf yang nggak ada tuh. Ya. Apa aja Pak Ustaz? Nggak ada huruf ra, subur. Artinya kalau orang nggak mau binasa di dunia dan akhirat, maka baca suratul Fatihah. Kalau orang nggak mau bodoh, ya jadi orang alim, maka baca suratul Fatihah. Kenapa? Dalam suratul Fatihah nggak ada huruf jim, nggak ada huruf jahil, nggak ada huruf jahala, bodoh nggak ada. Ya, maka jaga tuh, dijaga tuh. Subhanallah. Kalau gitu Fatihah rahasianya luar biasa tuh. Ya. Khairul doa alhamdulillah, sebaik-baik doa alhamdulillah, dan alhamdulillah adanya di suratul Fatihah. Di suratul Fatihah. Dan orang-orang yang membaca suratul Fatihah akan jauh dari gosip. Kenapa? Ada bismillah di situ. Ada hadis, orang yang baca bismillah jauh dari gosip. Mau duduk bismillah, mau jalan bismillah, mau makan bismillah, semuanya bismillah. Semua aktivitas bismillah enggak jauh dari gosip, enggak bakal digosipin orang. Kenapa? Allah kirim 2 malaikat buat jagain dia. Hebatnya surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa amalin, mudah-mudahan anak kita jadi anak yang saleh dan salehah. Kita doakan kita Fatihah sekali lagi buat calon mempelai Muhammad Baihaqi dan calon istrinya Eva, ya, Alfiah. Mudah-mudahan ya Allah jadikan keduanya ini rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendapat keturunan yang saleh dan salehah. Semuanya juga yang hadir nih, pengantin lama, pengantin baru ya, pengantin lama, mudah-mudahan juga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir memenuhi undangan hajat saudara kita, insyaallah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala haziniyah wa ila hadatin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.